લગ્નના ઘોડા અને રેસના ઘોડા ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યા છે અને ચેતર વસાવાએ આકરા પ્રહારો કરતા કહી દીધું છે કે કોંગ્રેસે ફરી એકવાર લંગડા ઘોડાઓ પર દાવ રમ્યો છે। શું છે સમગ્ર મામલો એની વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું ઉજ્જવલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવવાની છે અને આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા હવે તમામ પાર્ટીઓ એક્ટિવ જોવા મળી રહી છે અને આ જ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે ચેતર વસાવાએ કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા છે અને ફરી એકવાર રેસના ઘોડા અને લગ્નના ઘોડા યાદ અપાવ્યા છે અને કહી દીધું છે કે કોંગ્રેસ એ ફરી એકવાર વરઘોડાના ઘોડા અને કહી દીધું છે કે કોંગ્રેસે ફરી એકવાર લંગડા ઘોડા ઉપર દાવ રમ્યો છે। આખી વાત શું છે એની ચર્ચા કરીએ તો કોંગ્રેસ દ્વારા જે આગામી સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવવાની છે એને લઈ અનેક ટીમ બનાવવામાં આવી છે અને આ ટીમમાં અલગ અલગ હોદ્દાઓ આપવામાં આવ્યા છે। આ જ બાબતને લઈ અને હવે ચેતર વસાવાએ આકરા પ્રહાર કર્યા છે અને કહી દીધું છે કે કોંગ્રેસ વાત તો કરે છે રેસના ઘોડાઓની, પરંતુ કોંગ્રેસે ફરી એકવાર દાવ રમ્યો છે લગ્નના લંગડા ઘોડાઓ ઉપર। વધુમાં જો વાત કરવા જઈએ તો આ આખી કમિટીની વાત કરીએ અને ખાસ કરી અને હોદ્દાઓ આપવામાં આવ્યા છે એની વાત કરીએ તો જિગ્નેશ મેવાણી, ગેનીબેન ઠાકોર, આ તમામ લોકોને આ આખી જે આગામી સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવવાની છે એને લઈ અને જવાબદારી આપવામાં આવી છે અને એના ત્યારે જ ચેતર વસાવાએ આકરા પ્રહારો પણ કર્યા છે। એની સાથે સાથે ભાજપ ઉપર પણ વાત કરી અને ભાજપ ઉપર વાત કરતા તો તેમણે કહી દીધું છે કે ભાજપ કોંગ્રેસના કારણે હાલ ગુજરાતમાં સત્તામાં છે। કોંગ્રેસ અને ભાજપની યારી, ભાગીદારી અને ટકાવારી ચાલી રહી છે અને એના કારણે લોકોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। વધુમાં સમગ્ર બાબતને લઈ અને ચેતર વસાવાએ શું કહ્યું સૌપ્રથમ એ સાંભળી લઈએ। शांति राज्य आज यहाँ पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दी गई है। इस मामले में उन्होंने सीबीआई कोर्ट में बरी कर दिया था। क्या कहेंगे आप इस मामले? आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सीएम थे तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के इशारे पर ईडी ने एक फर्जी केस दाखिल किया था। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने उस केस में सीबीआई को बोला कि ये केस में एक भी रुपये का रिकवर नहीं हुआ है। इतनी रेड होने के बाद एक भी एविडेंस नहीं मिला है, उनको बरी किया। बाद में सीबीआई हाईकोर्ट में गया तो आज हाईकोर्ट में उनकी सुनावनी थी, 16 तारीख दिया है बाद में, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला है जो निचली कोर्ट का जो भी आदेश हुआ है, ऑर्डर हुआ है, उसको हम खारिज नहीं कर सकते। तो ये हमारी आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और आम आदमी पार्टी इनाम है, ईमानदार है, उसका ये सबूत है। क्या कहेंगे आप कि नोटिस इस कोर्ट में बरी कर दिया सीबीआई? जब 2024 में मैं लोकसभा लड़ रहा था, लोकसभा के दौरान ही हमारे 21 जितने बड़े नेता जेल में थे, उस टाइम भी हमको बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि गुजरात में हमको लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी के केजरीवाल जी तो ईमानदार बता रहे थे और इतना बड़ा लीकर स्कैम किया तो हम भी बदनाम हो रहे थे। लेकिन आज पूरे देश और गुजरात की जनता जान चुकी है कि ईडी, सीबीआई और पुलिस का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए वो फर्जी केस बनाया गया था। क्योंकि इतना बड़ा केस में एक सीएम जेल में होता, आम आदमी पार्टी के मेन में 21 नेता जेल में थे, फिर भी एक रुपये का रिकवर नहीं हुआ, एक एविडेंस नहीं मिला। आज राउत एवेन्यू कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको हम सहजता से स्वीकार करते हैं। नामदार हाईकोर्ट में भी सीबीआई ने पिटीशन दाखिल किया है, जो भी जजमेंट आएगा वो हम सहजता से स्वीकारेंगे। किस प्रकार की रणनीति होगी, क्योंकि गुजरात में अब जो विधानसभा चुनाव है, आप सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जैसे आप बीजेपी को हराना जैसा इतना आसान? देखिए, पहले तो ये गुजरात को ऐसा माना जाता था कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह का गढ़ है, तीजा मोर्चा नहीं चल सकता, लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा की यारी, भागीदारी और टकावारी चल रही थी और मिलजुल के ये राज चल रहे थे। अभी तीसरा मोर्चा चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, तो उनको अभी दिक्कत हो रही। तो हमको ज्यादातर ये लोग फर्जी केस कर रहे हैं, जैसे कि मुझे भी आज मेरे क्षेत्र में जाने दिया नहीं जा रहा है। आज मेरे क्षेत्र जो डेडियापाड़ा से मैं चुना गया हूँ, वहां मुझे पाबंदी लगाई गई है। ये कहाँ की लोकशाही भाई? तो अगली जो चुनाव है वो हम इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं, कोई गठबंधन नहीं है। 12,000 कैंडिडेट हम खड़े करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और मुझे पूरी गुजरात की जनता पे भरोसा है। आने वाले जो निकाय चुनाव है हम जीतेंगे। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लिए तो आप अभी देख सकते हो 3-4 दिन पहले उनकी जो चुनाव कमेटी डिक्लेयर हुई है
उसमें नाम आपने देखा होगा। एक तरफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई शादी के घोड़े और रेस के घोड़े को हम अलग रखेंगे, और जितने नाम डिक्लेयर किए वो तो सब शादी के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं। तो कांग्रेस में ऐसे ही जुथवाद चलेगा तो कैसे चलेगा? आज आम आदमी पार्टी हमारे जैसे गरीब युवाओं को मंच दे रही है, तो हम बिल्कुल गुजरात की जनता की जो भी आशाएं है उस पर खरे उतरेंगे। ચેતર વસાવાને પણ તમે સાંભળ્યા, પરંતુ હવે અહીંયા વાત કરવામાં આવી રહી છે ત્રીજા પક્ષને લઈને. આપણે અનેકવાર સાંભળીએ છીએ કે ગુજરાતમાં ત્રીજો પક્ષ ચાલતો નથી, પરંતુ ચેતર વસાવા દ્વારા અહીંયા ત્રીજા પક્ષને લઈને પણ વાત કરવામાં આવી, એટલે કે આમ આદમી પાર્ટી. આપણે અનેકવાર સાંભળ્યું છે કે એવી પણ વાતો સામે આવી છે કે હવે આમ આદમી પાર્ટીને બીજો પક્ષ કહેવામાં આવી રહ્યો છે અને ગુજરાતનો ત્રીજો પક્ષ કોંગ્રેસને કહેવામાં આવ્યો હતો. ગોપાલ ઇટાલિયાએ એક નિવેદન આપ્યું હતું ને જેની અંદર તેમના દ્વારા જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં હવે કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ નથી અને વિપક્ષ તરીકે આમ આદમી પાર્ટી ઉપર આવી રહી છે. હવે આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવવાની છે ને એ ચૂંટણીની પહેલાં જ એકબીજા ઉપર આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ને અહીંયા જો એક વાત ધ્યાનથી સાંભળી હોય અને એક વાત ઉપર જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો ફરી એકવાર આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ એકબીજા ઉપર આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ કરી રહી છે ને આનો ફાયદો ફરી એકવાર ભાજપને મળી જશે એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે અહીંયા ચેતર વસાવા દ્વારા વાત કરવામાં આવી અને સીધી જ વાત કરવામાં આવી કે કોંગ્રેસ સાથે હવે તેઓ ભાગીદારી નથી કરવાના, એટલે કે એમનો ગઠબંધન નથી થવાનું અને જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આમ આદમી પાર્ટી આગામી સમયમાં જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવવાની છે એમાં લડાઈ કરશે ને 12,000થી વધુ કેન્ડિડેટ ઉતારશે એવી વાત પણ ચેતર વસાવાએ કરી છે. હવે જોવાનું રહેશે કે ભાજપ આ આખા જે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસનો ઝઘડો છે એમાં ફરી એકવાર ભાજપ બાજી મારી જાય છે કે પછી આમ આદમી પાર્ટી પણ કંઈ કરી શકશે, કોંગ્રેસ પણ કંઈ કરી શકશે. આ સમગ્ર બાબતને લઈ અને તમારો શું અભિપ્રાય છે એ અમને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવશો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.